नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानक मो चैनल को स्वागत। दर्शक बंधु तो चलित वर्ष कार्तिक पूर्णिमा 5 नवेम्बर 2025 बुधवार दिन पड़िबा को जाउअछि। आपण माने एही कार्तिक पूर्णिमा दिन गाय को एही गोटिए गुप्त जिनिस खुआई दियंती ताहले आपणक जीवन रे चलीथिबा समस्त दुख कष्टरू आपणकु मुक्ति मिलि जिवो। माँ लक्ष्मी को कृपारू आपणक जीवन रे सुख समृद्धि वृद्धि पाइबाकू लागिबो। कारण एही दिन रे अनेक प्रकारर शुभ संजोग निर्माण हेबाकू जाउअछि, जेमिति कि आयुष्मान जोग, महालक्ष्मी जोग, धन जोग, इंद्र जोग भली पूरा 62 प्रकारर शुभ जोगर निर्माण हेबाकू जाउअछि। तेणु एही कार्तिक पूर्णिमा दिन आपण माने जदि चुपचापरे गाय को एही गोटिए जिनिस खुआई दियंती एवं छुई दियंती एही अंग को, ताहले आपणक जीवन रे चलीथिबा समस्त दुख कष्टरू मुक्ति मिलि जिवो। घरे वर्ष सारा केबे भी धन अन्नर अभाव हेबो नाही। कारण पूर्णिमा तिथिटी माँ लक्ष्मी कर तिथि होइथाए। पूर्णिमा तिथि रे माँ लक्ष्मी धरा पृष्ठ को अवतारण करथिले। एही पूर्णिमा तिथि रे माँ लक्ष्मी प्रत्येक द्वार को भ्रमण करिथांती। से धनी हेउ अबा गरीब हेउ प्रत्येक द्वार को जाइथांती। तेणु आपण माने जदि माँ लक्ष्मी कर कृपा पाइबा को चाहूचंती, माँ लक्ष्मी सदा सर्वदा आपणक घरे निवास करिबा को चाहूचंती, ताहले माँ लक्ष्मी को श्रद्धार सहित पूजा आराधना कर। काहेकि ना पूर्णिमा तिथि रे आपण माने जेकोनसी उपाय करिथांती, माँ लक्ष्मी तुरंत आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण करिथांती। जदि आपणक जीवन रे मध्य एही सबु समस्या लागी रहिछि, केते उपाय कले मध्य आपण कौनसी फलप्रद मिलु नाही, ताहले कार्तिक पूर्णिमा दिन गाय को चुपचापरे खुआई दियंतु एही गोटिए जिनिस एवं छुई दियंतु एही अंग को। आपणकर जन्म जन्मांतर गरीब दूर होई जिवो। माँ लक्ष्मी को कृपारू आपणक जीवन रे पुणी थरे हस खुशी फेरी आसीबो। तेबे चालंतु जानिबा कार्तिक पूर्णिमा दिन गाय को एमिति केउ जिनिस खुआइबा द्वारा एवं केउ अंग को छुई देबा द्वारा कोटि पुण्य फल प्राप्त होइथाए। ता पूर्वरु आपण मानकु अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं कमेंट सेक्शन रे जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। दर्शक बंधु, शास्त्र रे गाय को माता बोली कुहा जाए। समस्त देवी देवता गायर पूजा करिथांती। गायर 5टी द्रव्य दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र अत्यंत पवित्र एवं शुद्ध होइथाए। गोबररू बेल वृक्ष उत्पन्न होइअछि, सेथिरे माँ लक्ष्मी वास करिथांती। एथिपाई एहाकु श्रीवृक्ष मध्य कुहा जाए। गोबररू ही पद्म फूलर मंजी उत्पन्न होइअछि। संसारर प्रथमरू ही गायर क्षीर प्रत्येक मांगलिक कार्य होइथाए एवं समस्त मांगलिक पदार्थ दहीरू उत्पन्न होइअछि। घीयरू अमृत उत्पन्न होइअछि, जहा समस्त देवी देवता कर तृप्तिर साधन अटे। गोमाता शरीर रे सबु देवी देवता निवास करिथांती। गाय एक पवित्र, निर्मल, शांत एवं निष्पाप जीव अटे। यजुर्वेद रे एहाकु संसारर पालन पोषण लागि कामधेनु माता कुहा जाय। गायर दर्शन मात्र के ही मनुष्यर 1000 पाप नष्ट होई जाइथाए। एथिपाई एही निष्पाप गोमाता उपरे अत्याचार करिबा उचित नुहे। गाय को मारिबा उचित होई नथाए। केबे भी गाय को कष्ट देबा उचित होई नथाए। गाय को मारिबा शास्त्र रे सबुठारु बड़ पाप बोली मना जाए। जेउ मनीष गाय को बिना स्वार्थ रे सेवा करिथाए तो सेही व्यक्ति सुख समृद्धि प्राप्त करिथाए। जेउ स्त्री रोषेई घरे बना जाइथिबा प्रथम रोटी को गाय को खाइबा को देइथाए तो सेही स्त्री सदा सर्वदा सुहागिनी रहिथाए एवं सौभाग्यशाली रहिथाए। जेउ व्यक्ति गाय ठारू प्राप्त पंचद्रव्य को घरे रखिथाए सेही घर को केबे दरिद्रता आसी नथाए। जेउ व्यक्ति प्रत्येक दिन गायर किछि ना किछि सेवा करिथाए तो सेही व्यक्ति सबुठारू अधिक पुण्यवान बनि जाइथाए। शास्त्र रे गोमाता को
ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଗାଈକୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ହିଁ ଗୋମାତାର ସେବା କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହି ଆସୁଅଛି। କେତେକ ଆଶ୍ରମରେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ନିଜ କୁଟୀରରେ ଗାଈକୁ ରଖି ସେବା କରୁଥିଲେ ତଥା ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ଗୋଦାନ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଗାଈର ଦାନକୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦାନ କୁହାଯାଏ। ଗାଈର ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମଣିଷକୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଗୋମାତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର କହିଥାଏ ସବୁଦିନ ସକାଳେ ଗାଈର ଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସକାଳେ ଗୋବର ଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ହଠାତ୍ ଗୋମାତା ଆପଣଙ୍କ ଆଗକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି ତ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋମାତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଥାଏ ସେହି ଯାତ୍ରା ସୁଖପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଯଦି ଜାତକରେ ପିତୃଦୋଷ ଲାଗିଅଛି ତ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋମାତାକୁ ରୁଟି ଏବଂ ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପିତୃଦୋଷରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାରରେ ଯଦି ଜାତକରେ ଶନି 7.5 ବା ଶନି 2.5 ମହାଦଶା ଲାଗିଅଛି ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ବା ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ କଳା ରଙ୍ଗର ଗାଈକୁ ଘାସ ଏବଂ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗାଈର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଗୋମୂତ୍ର ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ଏବଂ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ହୋଇଥାଏ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବା ସହିତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣରେ ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଗୋମୂତ୍ରରେ ବହୁତ ଔଷଧ, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣବୋଧକ ତତ୍ତ୍ୱ ମିଳିଥାଏ। ଆମ ଶରୀରର ଶୁଦ୍ଧ କରିବାରେ ଏବଂ ବହୁତ ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଗୋମୂତ୍ରକୁ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବାତାବରଣରେ ଶୁଦ୍ଧତା ବ୍ୟାପି ରହିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ନିରୋଗ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋମୂତ୍ର ସେବନ କରିବା ସହିତ ଘରେ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଜାତକରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସକାଳର ପ୍ରଥମ ରୁଟିକୁ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ବହୁତ ଶୁଭ ମନାଯାଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ଜାତକରେ ବୁଧ ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ଅଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ଦୋଷ ଲାଗିଅଛି ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ଗାଈକୁ ସବୁଜ ଚାରା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ବୁଧ ଗ୍ରହ ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଜାତକରେ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଲାଗିଅଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଛି, ତେବେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଗାଈକୁ ସେବା କରନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଗାଈର ସେବା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗାଈକୁ ଗୁଡ଼ ଏବଂ ଚଣା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହକୁ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର କାରକ ଗ୍ରହ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ଏମିତିରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଗ୍ରହରେ ବିବାହ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଆସୁଅଛି ତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଜାତକରେ ବୃହସ୍ପତି ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ରୁଟି ଉପରେ ଗୁଡ଼ ଏବଂ ଚଣା ରଖି ଗାଈକୁ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ହେଉଛି, ସଦାସର୍ବଦା କଳି ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି ତ ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ ଘର ଭିତରେ ଗୋବରରେ ବନାଯାଇଥିବା ଘଷିକୁ ଜଳାଇବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଘଷିର ଧୂଆଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ। ଗାଈର ଦୁଧ, ଦହି, ଘିଅ, ଗୋବର ଏବଂ ଗୋମୂତ୍ରରେ ବନାଯାଇଥିବା ମିଶ୍ରଣକୁ ପଞ୍ଚଦ୍ରବ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପଞ୍ଚଦ୍ରବ୍ୟକୁ ପାପନାଶକ କୁହାଯାଏ। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଏକ ଧାର୍ମିକ ବୃତ୍ତି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ଉପଯୋଗ କରାଯାଏ। ପଞ୍ଚଦ୍ରବ୍ୟରୁ ବନାଯାଇଥିବା ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ମନାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ଏହା ସହିତ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣରେ ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଥାଏ।
ଘରର ଦ୍ୱାରକୁ ଯଦି ଗୋମାତା ଆସନ୍ତି ତ ସେହି ଗୋମାତାକୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବିନା ରୁଟି ନ ଖୁଆଇ ଗାଈକୁ ଘଉଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଘର ଦ୍ୱାରକୁ ଆସିଥିବା ଗୋମାତାକୁ ନ ଖୁଆଇ ଘଉଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ବି ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାଈ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରୁଟି ବନାଇବା ଉଚିତ ଅଟେ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ସେହି ରୁଟିକୁ ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ ଅଟେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୋମାତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମନର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଗାଈକୁ ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପାପ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ଆପଣ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀକୁ ଖୁଆଇ ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗାଈକୁ ନୁହେଁ। ଗୋମାତା ଭୋକ ଲାଗିବା କାରଣରୁ ସେହି ଖାଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହାର ପାପ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଲାଗିଥାଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଗାଈକୁ ବାସି ଭୋଜନ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଗାଈ ଏକ ଶାକାହାରୀ ଏବଂ ପବିତ୍ର ପଶୁ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଗାଈର ଭୋଜନରେ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ଆଦି ଜିନିଷ ଢାଳିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମହାପାପ ଲାଗିଥାଏ। ଯଦି ଜାତକରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦୋଷ ଲାଗିଅଛି ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସବୁ ସମସ୍ୟାମାନ ରହୁଛି ତେବେ ରୁଟି ଉପରେ ଲହୁଣୀ ଘିଅ ଏବଂ ଲୁଣ ପକାଇକି ଗାଈକୁ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଶନିଦୋଷ ଲାଗି ରହିଛି ତାହେଲେ ଅଟାରେ କଳା ରାଶି ମିଶାଇକି ରୁଟି ବନେଇ ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶନି ଦଶାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ରୁଟି ଉପରେ ହଳଦୀ ଲଗାଇକି ଗାଈକୁ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଘରେ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଛି ତାହେଲେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଗାଈକୁ କଦଳୀ ଖୁଆଇବା ଉଚିତ ଅଟେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦାରିଦ୍ରତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଗୋମାତାଙ୍କ ପିଠିରେ ଯେଉଁ କୁବେଡ଼ ଥାଏ ସେହି କୁବେଡ଼ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକେତୁ ନାଡ଼ି ରହିଥାଏ। ଯେବେ ଗୋମାତା ଘର ଦ୍ୱାରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ତ ଏହି କୁବେଡ଼କୁ ଗୋଟିଏ ଥର ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଧନ ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁ ମଣିଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଗୋମାତାର ସେବା କରିଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀକୁ ଗୋମାତାର ଲାଞ୍ଜକୁ ଧରି ବୈତରଣୀ ନଦୀ ପାର କରିଦେଇଥାଏ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭାଗ୍ୟରେଖା ହଜିଯାଇଛି ବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ପିଛା ଛାଡୁନାହିଁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ହାତରେ ଗୁଡ଼ ରଖି ଗାଈକୁ ଚଟାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଶୋଇ ରହିଥିବା ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଗୋମାତାକୁ ରାଶିରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଲଡୁ ବା ରାଶିରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ।